a poet. After a journey through the afterlife, I wrote a poem I called Commedia. But in Latin, that is my own Italian for the first time ever. L'opera comincia con questi mezzi del cammino di nostra vita, dei cavalli che seguono Dante's life is about to come to an end. Beatrice sees this in agony and pain for him. She gets permission and descends from heaven to seek Virgil. And suddenly a man appeared, and that happens to be Virgil, the great Roman poet, and then ushers Dante into the gate of hell. Dove la morte non c'è più niente. Finisce la sofferenza della vita. To me, the way to the city of pain. To me, the way to eternal sadness. The 9 circles of hell. Limbo. The lustful. The gluttons. The avaricious. The wrathful. The heretics. The violent. The fraudulent. The traitors. Charon the demon, with eyes of burning coal. Il personaggio di Caronte compare nella Divina Commedia quasi all'improvviso. First circle, limbo, the pagans. non è nell'inferno, non è nel purgatorio, non è nel paradiso, ma è sospeso. Minos, the judge of hell, the mythical king and priest. Second circle, the lustful. As soon as the wind had brought them to us, I raised my voice. Oh, weary souls, come speak with us if it is permitted. Love that allows no loved one to be excused from loving seized me so fierce he would desire for him, it still will not be. Love, let us be one death. Third circle, the gluttons. Here the gluttons lie like pigs in the mud. His teeth are fanged, his limbs are clawed. He seizes the gluttons and he flails them around. Here reside the avaricious. Dante pictures popes and cardinals and priests living in that place of eternal torment. Fifth circle, the wrathful. My guide got on board the boat, and it made me get on after him, and the boat only sank in the water after I was in. 3 Furies appear. They appear to be women, and they're clawing their breasts, and they've got this huge, horrible sound, so that Dante is holding his ears. The entrance of this are guarded by black demons who deny Dante and Virgil their passage through the city's gate. You can hear the sound of thunder and the lightning and the storm and the earthquake all happening at the same time. And he touched the gate with his wand, and without saying anything to the poets, he just flew away and the gates went open. Sixth circle, the heretics. Flames were scattered amongst the tombs, which were vibrant red all over. Athena, in her rage towards Medusa, turned her into this woman that had snakes for hair. Seventh circle, the outer ring. Here reside the tyrants and murderers. As they arrive, Dante sees firsthand that this boiling river of blood is heavily occupied by souls. Seventh circle, the middle ring. Here reside the violence against themselves, the suicides. The sins here are a hybrid of humans and twisted trees. They are tortured. 자살하는 사람들이 가는 것이. Who tear their branches. 다 나무로 밖에 자살한다. Non era ancora di là nesso arrivato quando noi ci mettemmo per un bosco che da un sentiero era segnato, non fronda verde, ma di color fosco, non rami schietti, ma nodosi e involti, non polvera, ma stecchi contosti. Seventh circle, the inner ring.
Here reside the violent against God, or blasphemers, the violent against nature, or perverse, and the violent against art, or usurers. All reside in the desert of flaming sand with fiery flakes raining from the sky. There are the three offenders, those who basically say that God does not exist, the Spirit does not exist. 에피쿠로스 여기 있어. Dante runs into his old friend, his old teacher, his old mentor. He goes to Latini, and Latini encourages him and lifts him and gives him guidance. And as he did in living, in life on earth, he does the same in hell. Then he signaled to the beast to come closer to the border of our rocky path. His face was the face of an honest man. It had a benign aspect, but all the rest of it was serpent. Eighth circle, chasm 1. Here reside the panderers and seducers. They come to this region where there are these deep ditches or trenches in the earth, and he looks down and he sees in all the places that there's crowds and crowds of sinners that are shuffling along. One group of them is going one way, the other group's going the other way. Eighth circle, chasm 2. Here reside the flatterers. So as they go deeper and deeper, they climb into this tall rock, and they look down, and they can just barely see the floor. And they see it. This moat is filled with human excrement. And they look and they can see clearly now. There are actually souls immersed in this excrement, in this foul stench of stew, writhing, grinding, wishing they weren't there, but they can do nothing about it. Eighth circle, chasm 3. Here reside the Simonists. I dannati sono dentro una sorta di tubo 뇌물 받은 사람들. piedi in alto e la testa in basso, una pena riservata proprio soprattutto agli ecclesiastici che hanno usato malamente della loro autorità. Eighth circle, chasm 4. Here reside the sorcerers and false prophets. 예언자들, 하나님의 말을 대신했던 예언자들, 미래를 예측한 사람들이. Souls that he sees have their heads completely turned around. And in order to 얼굴이 뒤로 덩 뒤로 가 있어. they have to 목을 walk. 비틀어가지고. And as they walk backwards, they weep. And their tears 덩 뒤에 머리가 있어. run down their backs, through their buttocks, and down onto their 점쟁이들. And Dante weeps with them. Eighth circle, chasm 5. Here reside the baritors, or corrupt politicians. 뇌물 먹은 공무원들. Riemerge col viso tutto infettato e allora Dante e Virgilio si accorgono che la volta non è deserta come sembrava, ma sotto il ponticello ci sono i diavoli, ci sono i 성환종의 리스트 들은 사람 다 여기 들어가게 돼요. che hanno diciamo, la funzione come dei fuochi, con i loro forconi di mantenere i peccatori come pezzi di carne nel bollito sotto la superficie. 뜨거운 타르, 강물에 들어가. Dante e Virgilio vedono in terra un uomo nudo, crocifisso. Questo personaggio così crudelmente punito, altri non è che il Caifa. Eighth circle, chasm 7. Here reside the thieves, who are 도둑들인데 뱀과 인간이 서로 모여 변신을 해. 도둑들은. Bite one of the spirits, and as quickly as the serpent bit, the spirit then turned to ashes. And as quickly as the serpent turned to ashes, it then rose back up into its spirit form. And the spirit was terrified because it didn't have any idea what happened. And then it looked around, realizing its reality, and this was its punishment for the rest of eternity, to be turned into ashes and then reborn again. Eighth circle, chasm 8. Here reside the fraudulent counselors. Da sopra un ponte Dante si ferma con Virgilio e ovviamente guardando giù, riconoscendo le fiamme, Virgilio gli spiega che nascosti in questa fiamma ci sono Diomede ed Ulisse, che ovviamente sono lì assieme soprattutto per l'inganno 율리시스가 얘기 들었어. di Troia. Eighth circle, chasm 9. Here reside the sowers of discord and schism. 마호메들 여기 집어넣어놨어.
마호메들 종교를 이간질시켰다. Hours of discord. You have parts of their body dismembered for the crimes they've done. Eighth circle, chasm 10. Here reside the falsified 위증한 사람들. metals, persons, coins, and words. It is a huge hospital like full of people with all kinds of deformities. Here in this evil ditch, this dark pit of the circle of hell, I lay cut and torn apart by the swords of demons, like my soul had cut and deceived others with my lies. Ninth circle. Here reside the traitors. This circle is guarded by classical and biblical giants. More interesting is that when Dante is approaching the ninth level of hell, he sees these towers. And these towers turn out to be giants, of which he ascribes Nimrod to be one of. The sinners here are immersed in the ice up to their necks. As we descend through the zones of hell, we see in the ninth circle, in the first zone, the people are frozen up to their necks. Proceed to the second zone, they're frozen where they cannot move their necks. Descending to the third zone. 지옥이 제일 마지막은 불길이 아니라 용광로가 아니라 얼음 지옥이 얼음 지옥. 루시퍼가 얼음 속에 들어있어. 보통 사람이 생각하는 달라. 불길이 지옥의 불길이 아니라 지옥의 얼음 지옥이. 제일 심한 벌은 얼음 지옥이. As bread is chewed out of hunger there, where the back of his head joins the nape. But beneath them, they notice that there are several people embedded in the ice, some of them several feet below. These are the sinners who have betrayed their benefactors. 루시퍼, 하나님과 맞섰던 그 악마, 뱀. And begins to realize what it's looking at, and we see it's Lucifer, three-headed creature, embedded in the ice. One head is staring straight ahead, the other head is turned around. At this moment, Dante doesn't know whether he's alive or dead. He's terrified. That soul up there that's suffering the greatest punishment, he who has his head inside and his legs outside, is Judas Iscariot, the one that hangs from the black faces of Brutus, and the other one is Cassius. He cried from 6 eyes, the bloody red saliva went down 3 chins. He chewed a sinner with his teeth, one in each mouth, tormenting 3 at once. So as they exited the pathway and stepped into this opening, Dante was struck by the beauty of the glistening of the galaxy, of the cosmos. The brightness of the light struck him, and he realized that he was not the same man he was. It was not the same man that entered hell as the man that he was now. As he stepped into the light of God, he knew who he was. He understood what God had intended for him all along. He stepped into his greatest purpose and his greatest self. 제가 여러분들이 그 단테 신곡을 읽지 않았기 때문에 제가 전체적으로 지옥에 대한 부분을 설명할 필요가 있어서 제가 이제 그 영화의 그 트레일러 부분을 제가 뽑아서 이제 보여주는 거예요. 어떤 죄들이 이제 어떤 식으로 벌을 받는가를 이제 설명하기 위하여.
우리 한 가지 알아둬야 될 것은 이제 이 단테가 이제 아까 그 루시퍼를 만나고 이제 그 나와서 이제 연옥으로 가는 장면이 이제 있습니다. 그 연옥과 지옥의 차이는 이제 빛이 있느냐 없느냐의 차이. 지옥은 굉장히 어두워요. 저렇게 나와 있지만 그 어두움이라는 의미를 이제 생각을 할 것이고, 그다음에 하나 알아두어야 될 것은 이제 단테가 그리고 있는 저 지옥이 이제 아래로 내려갈수록 나인 서클에 있는 그 루시프라든지 이런 지옥의 벌들이 아래로 내려갈수록 더욱더 이제 그 가혹한 형벌을 받는데, 그 하이라키를 결정하는 데 있어서 그러니까 단테가 굉장히 주관적으로 결정했다는 그 이야기를 하는. 뭐 지옥이 있기는 하지만 대부분 사람들이 어느 지옥이 더 가혹한가에 대해서는 사실은 뭐 개인차가 여러 가지 의견이 분분했겠죠. 근데 단테는 가장 나중에 제외했던 그런 분류에도 나와 있지만 가장 단테가 나쁘게 생각했던 것은 그 배신입니다. 신뢰를 했는데 배신한 죄를 가장 아래쪽에. 루시퍼도 원래는 그 악마로 이제 되기 전에는 가장 하나님의 가장 신뢰받는 최고의 신하였어요. 신하였는데 루시퍼가 이제 자기가 오히려 악마들을 데리고 이제 그 하나님께 대어들다가 이제 결국은 지옥에 떨어진 그런 경우처럼 단테도 이제 굉장히 뭐 훌륭한 뭐 문학가였고 그 다음에 훌륭한 정치가였어요. 그래서 플로렌스 지역에서 어떤 그 지방에 이제 그 가장 그 엘리트 어떤 정치국원이라 할까 그런데 8명에 뽑히기도 하고 그랬어요. 굉장히 정치적으로 아주 전도가 유망한 그런 젊은이였는데 그 당시만 하더라도 이제 그 이탈리아는 나라가 여러 수백 개의 나라가 이탈리아가 있었어요. 그래서 때로는 어떤 조금 큰 뭐 그런 로마라든지 플로렌스 이런 쪽에 있는 그 어떤 공작이랄까 그런 성주가 프랑스 힘을 끌어들인다 또는 다른 나라의 힘을 스페인 힘을 끌어들인다 해서 외국의 힘을 잇고서 그 지역을 장악하기도 하고 하여튼 그래서 이렇게 뭐 수시로 죽고 죽이고 배신하고 또 어떤 편에 붙기도 하고 교황편에 붙기도 하고 그래서 이탈리아는 아주 19세기 중반까지도 서로 싸웠어요. 지금도 사실 이탈리아는 완전한 통일국가라고는 하지만 그러나 굉장히 지방의 어떤 그런 정부의 힘이 강한 곳이 이제 이탈리아예요. 그래서 그렇게 서로 막 싸우다 보니까 그 와중에 이제 단테도 이제 자기 편이 아닌 다른 쪽에 자기 친한 쪽인 사람이 교황편에 붙어서 이제 단테를 이제 몰아쳐서 단테가 이제 유배를 가고 자기의 고향으로 돌아오고 싶었지만 그러나 너가 모든 죄를 인정하고 뭐 등등 그런 조건을 걸어서 결국 자기 고향에 못 가고 유배 생활을 하다가 죽었습니다. 고향에 못 들어왔어요. 그래서 지옥을 분류하면서도 가령 살인죄라든지 또는 뭐 가령 뭐 이교도라든지 또는 뭐 무신론이라든지 이런 죄를 지은 사람이 사실은 객관적으로 볼 때는 가장 아래에 가야 되는데 그게 아니라 배신한 사람을 가장 아래 지옥에다가 떨어뜨린 것은 본인이 어떤 그런 정치적인 어떤 박해를 겪으면서 가장 끔찍하게 생각했던 것이 바로 이 독직, 뭐 매수, 그다음에 뇌물, 그다음에 배신 등등 이런 것을 오히려 가장 지옥의 아래편에 두었다는 거죠. 그것은 본인의 개인적인 체험했다는 것입니다. 우리가 지금 다시 되돌아서 객관적으로 보면은 단테가 너무 자기 마음속에 그 복수를 하고 싶었던 그런 사람들을 이제 막 지옥에 집어넣지 않았나 이제 그런 생각을 이제 하게 만드는 부분이죠. 아까도 나왔지만 그 마호메트를 이제 그 8번째인가 지옥에 집어넣었어요. 그래서 그 지옥의 벌이 마호메트에 대한 벌이 뭐냐면은 이제
그 형리가 이제 마호메트를 도끼로 머리에서부터 이 엉덩이가 잘라요. 마호메트를 자르면은 서서히 잘라가죠. 자르다 다시 이제 잘리면은 다시 붓기 시작해요. 또 자르고 하는 그런 벌을 마호메트에게 주는데, 사실은 단테의 굉장히 편협한 그런 하나의 기독교적인 생각을 여기서 읽을 수 있는 거죠. 그래서 우리가 이 신곡이라는 것이 이제 현대의 시각에서 보면은 굉장히 객관성도 있고 또 굉장히 터무니없는 그런 황당한 것이 많고, 그래서 우리가 지금 이 무슬림 세계에서는 신곡을 절대로 가르치지도 않고 고전으로 보지도 않습니다. 그 사람들은 자기 가장 존중하는 그 마호메트를 그런 식으로 지옥에다 넣었으니까. 그래서 그렇지만 이제 우리가 여기서 중요한 거는 이 신곡을 좀 더 현대적으로 의미로 재해석하는 거면 어떻게 될 것인가. 부분적으로 상당히 문제가 많다는 이야기를 제가 이제 하고 있는 거고, 그리고 이제 굉장히 좋은 부분도 있고 이제 아주 터무니없는 그런 몰상식한 측면도 있다는 걸 여러분들이 아시고, 무조건 이 작품은 고전이니까 다 이제 옳은 것이다라고 생각을 해서는 안 되고 비판적으로 이제 보는 거죠. 우리가 이제 이 13, 14세기 이때 이제 그 단테의 사람들이 왜 관심을 가지냐면, 지난번에 제가 이야기했지만 우리 트리스탄과 이졸데에 했던 그런 사랑 이야기를 하면서 그 전에 귀족들의 결혼이라는 것은 자기의 의사가 표명된 경우가 거의 없어요. 무조건 그는 마리아즈 드 깡비니언스라고 정략 결혼이었어요. 그러니까 집안끼리 이제 좀 더 자기들의 어떤 가문이라든지 그 정치적인 권력을 유지하기 위하여 이제 딸과 아들을 서로 교환하고 하여튼 우리가 서로 적이 되면은 결국 자기 딸과 아들을 죽이게 되는 셈이니까 결국은 전쟁을 해서는 안 된다. 그런 하나 일종의 그런 묵계에 의해서 정략 결혼을 한 거죠. 그러나 트리스탄과 이졸데 부분에서 어쩌면 거의 11세기에 그때 거의 처음으로 이제 문학적으로 형성화된 그런 부분에서 로맨틱 러브가 시작돼요. 로맨틱 러브라는 것은 기본적으로 깔고 있는 태도가 개인과 개인간이라는 의미가 들었습니다. 로맨틱이라는 뜻에는 개인과 개인의 어떤 그런 관계라는 뜻이죠. 그래서 요즘은 이제 우리가 뭐 서정시를 쓰고, 서정시라는 것이 이제 개인의 어떤 감정이나 어떤 그런 의견을 이제 1인칭 화자로서 이제 서정시를 쓰지만, 우리가 중세시대 때는 서정시는 아주 뭐랄까 저급한 장르였고, 이제 서사시가 이제 굉장히 장대하면서도 아주 고전적인, 누구나 시인이 되려면 서사시를 써야 돼요. 서정시를 쓰면 아주 뭐랄까 하급의 그런 하나의 문학자라고 생각을 했어요. 내가 왜 이 얘기를 하냐면은, 우리가 여러분들이 할 때 지금같이 이렇게 민주적이고 개인주의적이고 자기의 어떤 그런 하나의 의사 결정권을 가지고 이렇게 된 것은 사실 얼마 안 됐어요. 인류 역사상 내가 내라고 주장할 수 있는 어떤 부분은 얼마 안 된 거예요. 단테 신곡이 위대한 이유가 바로 그런 인간이 자기를 발견하고 자기 개인을 발견하는 거의 처음의 어떤 문학적인 어떤 고전이었다는 점입니다. 그래서 그전에는 모든 사람들이 어떤 자기 가문이라든지 어떤 그런 커다란 집단 속의 일인으로서 항상 살았어요. 그러나 그래서 자기 목소리가 없었어요. 신부는 자기의 어떤 그런 하나의 가톨릭 교단에서 하는 어떤 하나의 나사로서 존재했고, 내가 태어나더라도 나는 나의 어떤 그런 가문의 하나의 아들과 딸로서 태어났지, 예를 들면 내가 가문을 떠나서 나의 어떤 종교적인 교단을 떠나서 내가 따로 존재할 수가 없었어요. 우리나라도 마찬가지예요. 우리나라도 성산문이 예를 들면
자기가 저지른 그 세조가 볼 때는 수양대원이 볼 때는 자기가 저지른 그 반역죄에 의해서 삼족을 멸하는 거예요. 삼족이라는 것은 자기 아래 위에 자기 그 와이프 처족까지 소위 말해서 삼족을 멸하는 거예요. 아버지와 자식과 자기의 와이프까지 그 삼족을 멸한다는 것은 집안 아예 없애버리는 거예요. 그래서 옛날에는 결혼은 절대로 개인적으로 할 수 없어요. 왜냐하면 잘못 사회를 들이고 잘못 며느리를 들이면 같이 죽는 거예요. 잘못하면. 그런데 내가 이야기하고자 하는 바는 봉건주의라는 것은 봉건주의 체제에서는 개인이 없어요. 개인이 없기 때문에 한 사람이 잘못한 것은 바로 그 가문의 모든 벌을 다 뒤집어쓰는 그런 식이에요. 개인이 이제 이렇게 발견된 것은 단테의 신곡부터 신곡에 나와 있는 그 어떤 지옥에서 벌을 받고 있는 그 사람 하나하나가 어떤 죄를 지었는가 하고 그 인물의 어떤 그런 성격이 아주 구체적으로 이제 드러나면서부터 개인 하나하나가 이제 중요성을 갖게 되는 거죠. 물론 이런 것들이 이제 좀 더 나가서 이제 르네상스가 오게 되는 거죠. 한 100년, 200년 뒤에 르네상스가 오게 되면 그 르네상스에 있는 그 사람들은 이제 소위 말해서 르네상스라는 것이 인간의 발견입니다. 이 네상스라는 것이 프루의 프루의 네트라는 것이 이제 프루에서 태어나다라는 뜻이에요. 그래서 원래 르네상스란 말은 다시 태어난다는 뜻입니다. 그래서 우리가 중세의 어떤 그런 봉건주의 체제를 암흑의 시대라고 그렇게 The Age of Darkness라고 그렇게 이야기를 하는 이유는 개인이 없어서 그렇다는 겁니다. 우리가 읽은 그 에피쿠로스라든지 소크라테스라든지 에피테토스는 철저하게 자기 개인의 어떤 그런 문제에 대해서 죽음에 대해서 생각을 했지만 기독교가 들어오면서부터 이제 봉건제가 되고 봉건제의 어떤 그런 역시 경제, 정치, 종교, 문화 모든 체제는 아까 말한 것처럼 개인이 없는 체제였다는 거죠. 그래서 이 단테가 이제 그런 부분에 개인 하나하나의 어떤 죄를 설명을 하면서 인간이 조금씩 발견이 되고 그 뒤에 이제 한 200년 뒤에는 이제 바로 인간의 몸을 그리고 하는 그런 뭐 라파엘이라든지 마이클앤젤로라든지 그런 사람들 화가들이 하고 그다음에 보카치오의 데카메론이라든지 또는 돈키호테라든지 이런 작품들이 다 그 어떤 집단 체제에 묶여 있던 또는 어둠 속에 있던 그런 봉건체에 있던 그런 하나의 인간 개별자들을 명확하게 그리고 했다는 그 측면이 이제 우리가 르네상스가 굉장히 중요하다는 이야기입니다. 물론 이런 것들은 아직까지는 이제 정치적으로는 이런 개인들이 자기의 어떤 그런 권리를 가진 것은 또 200년이 지나야 됩니다. 200년이 지나서 프랑스 혁명이 최초로 이제 개인의 정치적인 권력과 이걸 이제 갖게 된 거죠. 프랑스 혁명, 미국의 독립선언, 영국의 각종 그런 정치적인 어떤 하나의 혁명, 이런 모든 혁명들이 이제 제대로 인류 역사에서 인간을 인간에게 만드는 거예요. 그러니까 우리가 그 미국 독립선언에서 나온 것처럼 모든 사람은 자기 자신이 개인적인 인디비주얼리즘에 의해서 이게 그 유명한 inalienable rights란 말이에요. 그러니까 누구에게도 양도되지 않는, 이 alien하지 않는 그런 그 하늘로부터 이제 부여받은 그 양도 불가능했던 그런 하나의 그 권리를 모든 인간은 갖고 있다. 이것이 이제
사실은 정치적으로 개인주의의 완전한 이제 그 마무리입니다. 인류 역사상 단테에서부터 시작하고 틀선 이절도 시작하고 이제 르네상스에서 좀 더 그것이 이제 인간에 대한 어떤 그런 복원이 이루어지고 마지막으로 이제 정치적으로 마무리를 짓는 작업이 바로 프랑스 혁명과 미국 독립선언과 영국의 이제 정치 이런 것에 의해서 이제 여러분들이 지금 모든 개인의 어떤 그런 삶을 또는 자율권을 이제 자유를 뭐 주장할 수 있게 된 거예요. 우리가 이 인류 역사가 그때마다 엄청나게 많은 사람들이 그 바로 인간의 인디비주얼리즘을 위해서 그 많은 사람이 죽었어요. 인류 역사가. 누구나 권력을 가진 사람들이 이제 쉽게 그런 걸 양보할 수는 없었을 테니까. 그래서 인류 역사는 그런 어떤 권리를 개인주의를 쟁취하기 위해서 싸운 하나의 역사입니다. 단테가 바로 그런 점에서 상당히 이제 개인의 어떤 그런 개별성 그런 것을 자기도 모르게 이제 그런 것을 처음으로 이제 심어준 사람이라는 그런 얘기. 그래서 지금 이야기하려고 해서 168페이지에서 이야기하려고 하는 것은 바로 그런 겁니다. 사람들은 자신들의 반응에만 그 관심이 있을 뿐만 아니라 다른 사람들의 반응에도 그러니까 관심을 가지게 되고 그래서 그 어떤 그 인물과 어떤 성격에 대해서 이제 차츰 이제 그리려고 애를 썼는데 그래서 어떤 그런 개인의 어떤 발견, 인간의 발견이라는 것이 이제 그 성격이 차츰 심화되어 가는데 처음에 처음에 기독교 초기에는 이제 그 개인이 단순하게 이름만 이제 저성 세계에 올려주는 그런 식으로 이제 그 내세 비전이 이루어지다가 9세기에 들어서 사람들이 이제 인물의 외양 묘사를 이제 하게 되는 그런 내세에 대한 비전이 이제 있고, 그다음에 12세기 무렵에 이르러서 이제 그 죄인이 어떤 집안에서 어떤 죄를 짓고 했다는 그런 하나의 사건의 배경에 대한 묘사가 12세기에 이루어졌다는 이야기죠. 그리고 이제 마지막 단갈에서 이제 우리가 단테에서 신곡에서 보여주듯이 인물의 묘사에서 이제 자신을 주위 사람들과 확실히 변별시키는 개별적 고유성을 가진 그런 하나의 개성들이 작가의 상상력 속에서 다시 이제 태어나는 그런 이 이제 로버트 그레이라는 사람은 이제 20세기에 프랑스의 이제 그 작가인데 누보 로망의 작가입니다. 신소설을 할 수 있는 누보 로망의 작가인데 대체가 불가능할 정도로 이제 그 딴 사람을 집어넣으면 안 될 정도로 확연하게 구별되는 그런 개별성을 가진, 그러면서도 누구나 이제 그럴 수 있겠구나 하는 그런 하나의 보편성을 지니고 그런 인물들이 이제 단테의 신곡에는 이제 그 창조되는 겁니다. 그래서 읽으면 굉장히 그 신곡이 물론 원문으로 써 있고 그렇기 때문에 이제 좀 어려운 뭐 시적인 표현도 있지만 그러나 상당히 그 소설 같은 그런 부분들이 이제 있는 것이죠. 그래서 뭐 옛날 전설상의 그런 영웅이나 그런 추상적인 인물이 아니라 어떤 역사적인 일상의 삶 속에서 그런 구체적인 개인이 이제 이렇게 묘사되었다. 여러분 제가 이야기하는 바를 이제 들으면 우리가 지금 너무나 당연하게 생각하는 이런 모든 것들이 사실은 인류 역사에서 조금씩 아주 많은 사람의 어떤 피와 눈물에 의해서 쌓아와서 여러분들이 지금
이 자유를 누리고 있다는 걸 여러분들이 이제 그걸 아셔야 된다 그런 얘기죠. 그런 과정에서 문학이 이제 보여주고 있는 그런 하나의 선도적인 이야기를 제가 하고 있는 겁니다. 그 다음에 그래서 단테의 앞에 고전들이라고 그러면 우리가 그 비전 문학 같은 다양한 것과 오비디의 변신이라고 이제 그 그리스의 이제 어떤 그 메타모르포시스라는 오비디의 그 뭐 사람이 종달새로 뭐 바뀌기도 하고 뭐 사람이 바위로 또는 뭐 갈대로 또는 뭐 심지어 에코로 그 산울림으로 바뀌기도 하고 하여튼 그 인간이 변신하는 그런 부분들을 이제 쓴 그 오비드의 변신이라든지 벌글스의 이제 에이네이드 같은 그런 데서 이제 영향을 받았는데 근데 이 죄를 짓고 형벌을 받는 이 사이에 어떤 그런 어떤 어피니티, 친연성이라는 때로는 이제 굉장히 모순적이기도 이제 합니다. 그러나 그 37가지 죄, 그 죄가 이제 사실은 우리가 기독교에서 보통 그 예배를 드릴 때, 미사를 볼 때 거론하는 그 참회의 그 매뉴얼에 있습니다. 뭐 술을 많이 먹지 마라, 뭐 등등 뭘 하지 마라 등등 37가지 매뉴얼에 그 있는 그것을 죄를 저지르면 이제 지옥에 가는 걸로 그렇게 되어 있는 건데. 그래서 우리가 이게 이제 여러분들 알아둬야 될 것은 그 어떤 그 죄를 규정할 때 그 죄의 어떤 그런 목록은 어디에서 왔느냐 하면은 지금 내가 이야기한 것처럼 그 참회 매뉴얼에서 이제 왔던 12, 참회 매뉴얼 37가지는 그 다음에 아리스토텔레스의 그 윤리학을 읽어보면 니코마테스 윤리학에 나와 있는 그런 인간에서 뭐 무질죄의 죄라든지 뭐 그 비겁함의 죄라든지 등등 이런 것들에 있고 그 다음에 우리가 다 알다시피 이제 모세가 주었던 그 10계명에 나와 있는 그 죄가 물론 포함되어 있고 그 다음에 세븐 데드리 신이라고 이제 그 중세에는 이제 가장 그 어떤 큰 죄로서 이제 그 뭐 프라이드라든지 뭐 글러턴이라든지 그런 죄들을 이제 하고 있다. 그러니까 우리가 죄의 부분을 보는데 여러분들 제가 이제 잠시 이걸 자세히 설명 안 하겠지만 대충 어떤 죄들이 있었느냐 하면은 170페이지를 보면 그 도표를 이제 여러분들이 보게 되면은 그 첫 번째 우리가 나오는 그런 죄들이 이제 신앙이 결여되어 있다. 그럴 때 신앙이 결여되어 있다. 다시 말해서 지저스 크라이스트가 태어나기 이전 사람들 가령 우리나라 같은 경우에는 1700년도 중반기에 로만 캐톨릭이 들어왔는데 그럼 이순신은 지옥에 갔느냐? 뭐 세종대왕은 지옥에 간 이런 질문을 할 수가 있는 거예요. 예, 그게 상당히 모순적인 이야기, 역사적인 맥락에서. 그래서 단테도 그 부분에 대해서는 상당히 이제 어떻게 설명을 할 수가 없는데, 그러나 단테는 충실한 기독교인이기 때문에 가령 소크라테스나 플라톤이나 이런 버질이라든지 이런 사람들은 너무나 자기가 존경하는 사람이지만 그러나 연옥과 이 천당으로 보낼 수가 없어요. 왜 없느냐 하면은 자기들이 만들어 놓은 하나의 그 기준이 하나 있어요. 다시 말해서 반드시 뵙타이저를 받아야만 연옥과 천국을 갈 수 있어요. 그러니까 굉장히 애매모호해지죠. 그래서 플라톤이나 이런 사람들이 훌륭하고 위대한 사람인 줄 알지만 할 수 없이 이제 그 지옥의 제일 위에다가 림보랑을 만들었어요. 지옥에서 바로 천국이 바로
그 림보에. 근데 거기에 훌륭한 문학자나 어떤 철학자나 그리스의 그런 사람들을 거기에 다 모셔놨어요. 거기에 정말 성인들을 림보에다 다 모셔놨어요. 이 사람들은 당연히 천당을 가야 되는데 그 예수님이 태어나기 이전 사람들이기 때문에 세례를 못 받아서 할 수 없이 이제 못 보내고 거기에 모셔놓은 거예요. 근데 그 사람들은 사실은 뭐 지옥에 있는 것도 아니고 남대로 지적인 토론을 즐기고, 우리가 상당히 아이러니컬한 것은 우리가 파이돈을 배울 때 그때 소크라테스는 내가 죽으면은 이제 나는 성인들과 이제 많은 지식인 철학자들과 같이 우리가 이제 이데아에 대해서 토론을 하는 그런 곳으로 가니까 나를 그렇게 애도하지 말아라고 했는데, 사실은 여기 다 철학자를 모아놓으니까 다 소크라테스의 꿈이 이루어진 거예요. 거기서 사실은 굳이 소크라테스는 내가 뭐 천당 갈 필요가 뭐가 있어. 천당 가서 예수님 찬양할 필요가 뭐가 있어. 여기서 그냥 이렇게 성인들과 철학자들과 담론을 즐길 수 있으니까 충분한 거죠. 그래서 그 부분에 대해서 이렇게 안식처를 단테가 만들어 놓았어요. 그게 바로 신앙 결례입니다. 그 다음에는 이제 그 사랑인데, 사랑의 감정이 이제 왜 지옥에 빠뜨려져야 될 것인가. 단테는 굉장히 그 부분에서 이제 괴로워하고 나중에 쓰러지기도 하고 그럽니다. 아까 그 쓰러지는 장면 하나 나왔죠. 그 장면이 바로 그런 장면인데, 단테는 자기가 인간적인 특히 연인과의 사랑을 굉장히 높이 사는데, 사실은 베아트리체와 단테는 서로 만나서 이야기를 나눠본 적도 없어요. 단테가 나이가 아마 9살 정도 더 많았을 거예요. 우리 단테와 베아트리체의 사랑이 인류 역사에서 굉장히 아름다운 그런 사랑으로 이제 서구에서는 다 나와 있고 그렇지만, 그러나 이건 단테 자기 개인적인 생각일 따름이에요. 단테는 그렇게 집안이 좋지 않았고, 베아트리체는 그 당시에 거기서 가장 유명한 그 명문 거족의 딸이었어요. 그래서 베아트리체가 13살 땐가 하여튼 12살 땐가 그 로마에 있는 그 플로렌스 그 다리를 피렌체 다리를 지나가는 것을 보고 첫눈에 반했어요. 단테가. 그러고 나서 이제 그 여자만 생각하는 거죠. 그렇지만 그 여자는 단테가 누군지도 모르는 사람이에요. 그냥 다리 위를 지나간 거 보았을 따름이에요. 그래서 물론 그 사람은, 베아트리체는 그 자기 집안에 걸맞는 또 다른 명문 거족의 집에 이제 시집을 갔어요. 갔는데 불행하게도 병에 걸려서 24살 때 죽었어요. 베아트리체는 아주 젊은 나이에. 단테는 물론 오래오래 살았죠. 결혼도 물론 하고. 그러나 마음속으로는 이제 베아트리체가 자기의 어떤 그런 소면서 우리가 구원의 여인상이라고 이렇게, 구원이라는 것은 뭐 세이빙 한다는 뜻이 아니라 이터널 하다는 뜻입니다. 구원의 여인상이라서 이터널한 영원한 자기의 어떤 여성성을 가진 그런 존재로서 이제, 그래서 자기는 베아트리체 그렇게 했는데, 사실은 단테의 신곡을 쓰고 난 뒤에 많은 이제 신부들이나 이런 사람들이 좀 이 책에 대해서 좀 불만이 있는 것 중에 하나가 바로 베아트리체를 천국의 마지막 부분에서 그 프레이드를 하는데, 마차를 타는데 성모 마리아 옆에다 베아트리체를 앉혔어요. 그렇게 볼 때는 상당히 이거는 블라스피미예요. 좀 그런 신성 모독인 거죠. 다 일반 기독교. 그러나 단테는 베아트리체를 성모 마리아처럼 생각했어요. 그래서 단테의 그 어떤 순수한 그런 지고하다 그럴까? 그런 사랑이 사실은 단테를 굉장히 존경하게 만드는 이유 중에 하나입니다. 그러니까, 단테는 자기가 말도 나눠보지 못한 베아트리체에 의해서 인생을 갖다 거기에 맞춰 살아온 거예요. 그러니까 그런 짝사랑이 사실 있을 수 없는 거죠. 그러나 계속 베아트리체가 연옥과 천국과 지옥에서 계속 베아트리체 나타나서 단테를 갖다 격려하고 위로하고 단테에게 이야기를 해주고 있어요. 그래서 첫 장면도 이제 그렇지만
그 다음에 이제 그래서 그 인간적인 사랑 자체를 사실은 그 기독교적인 시각에서 볼 때는 그것이 아마 죄라고 생각한 것 같아요. 사랑이 왜 죄이냐? 그 부분은 이제 많은 생각을 이제 하게 해주지만, 그러나 나중에 이제 그건 자세히 제가 설명은 하기로 하고, 그 다음에 쭉 이제 많은 사람들이 뭐 음식에 대해서 너무 탐식을 하고, 요즘 페이스북에 막 너무 맛있는 음식을 이제 올리는 사람들은 그 빨리 지워야 됩니다. 안 그러면 나중에 위에서 미노스가 딱 보면서 미노스가 염라대왕이 미노스인데 꼬리가 있어요. 꼬리를 한 번 돌리면 1지옥, 두 번 돌리면 2지옥, 세 번 돌리면 3지옥을 떨어뜨리는 그런 면인데, 페이스북을 딱 보고 있다가 이 너무 많은 음식을 먹었구나. 탐식, 그래서 3지옥으로 빠뜨리는 겁니다. 그러니까 빨리빨리 지워야 돼요. 죽기 전에 지워야 됩니다. 그 다음에 그런 거라든지, 그 다음에 이제 뭐 탐욕과 낭비. 그 당시에 많은 성직자들이 결혼도 하지도 않고, 돈은 너무 많고, 막 지옥으로 막 사람을 협박해서 돈은 너무 많이 쌓아놓고, 결혼하지도 않고, 그러니까 이 사람들이 갖고 있는 인생의 낙이라는 것은 뭐 좋게 말하면 하나님에 대한 어떤 그런 하나의 모시는 거지만, 그러나 인간적으로 봤을 때는 그냥 맛있는 거 먹고 그냥 맛있는 그 와인을 마시고 이렇게 하는 게 이 사람들의 사실은 그 낙이었어요. 그래서 전부 다 그냥 뭐랄까 살이 이렇게 쪄가지고 그 성직자들이 그런 거죠. 그래서 이 사람들을 지옥으로 많이 보냈습니다. 단테가 위대한 점은 그 13, 14세기경에 어떻게 감히 그 성직자들을 지옥에다 빠뜨리고 교황을 갖다가 추기경을 갖다가 지옥에 집어넣느냐. 상당히 어찌 보면 목숨을 걸지 않고서 할 수 없는 그런 용감한 글쓰기였다고 생각이 됩니다만은, 그 탐욕과 낭비는 본질적으로 단테경 같은 죄입니다. 나중에 이야기를 하겠지만. 그 다음에 이제 뭐 분노의 죄, 뭐 그런 또는 이단과 무신론의 죄 등등 있는데, 여러분들의 제가 이제 이야기를 이제 여러분들이 나중에 꼭 기억해야 될 중에 하나는 폭력이라는 개념이에요. 우리가 생각하는 폭력과 단테가 생각하는 폭력은 다릅니다. 우리가 폭력이라 할 때는 내가 상대방에게 무력을 행사해서 상대방에게 상처를 입히는 것이 폭력입니다. 뭐 강도라든지 뭐 폭행이라든지 상해하는 것이, 치상을 입히는 것이 폭력입니다. 그러나 단테가 생각할 때는 폭력은 그런 것이 아니에요. 폭력은 세 가지 종류가 있다고 단테는 생각을 해요. 우리가 알고 있는 그런 어떤 독재를 한다든지 살인하든지 강도하는 그런 재산상 또는 그런 어떤 방화를 한다, 이런 것은 물론 우리가 알고 있는 타인에 대한 폭력입니다. 근데 놀랍게도 자살하는 것도 폭력입니다. 나에 대한 폭력이 바로 자살이 돼. 논리적으로 말이 될 수가 있겠죠. 자기 자신을 파괴시키니까, 자기에게 상처를 입혔으니까, 상해를 입히고 자기를 갖다가 죽였으니까, 자기 자신이. 그래서 폭력이라는 것이, 자살도 자기 자신의 폭력이고, 그 다음에 나의 재산을, 아버지에게 물려받은 재산을 낭비하는 것도 나에 대한 폭력입니다. 왜냐하면 나의 소유물에 대해서 내가 그것을 파괴하고 손상시키기 때문에. 독특한 그런 하나의 분류법, 우리하고 다른 분류를 갖고 있어요. 그 다음에 타인과 자신에 대한 폭력 플러스 그 다음에 신에 대한 폭력이 있어요. 신에 대해서 동성애를 저지르는 것, 폭력입니다. 동성애를 지금도 이제 우리 교황님이 이제 이 부분에서 굉장히 미묘한 그런 발언들을 하시지만, 아직도 동성애는 가톨릭에서 인정할 수 없고 이런 폭력으로 보는 거예요. 그다음에 고리 대금업도 이제 지금 모든 그 유명한 은행들도 사실은 폭력을 하고 있는 거예요. 그러니까 돈을 가지고 돈을 새끼를 치는 것은
땅에 자연에 대해서 돈을 투자를과 노동을 투자해서 어떤 생산을 걷는 것은 자연스럽고 하나님의 뜻이지만 돈놀이 하는 것은 그거는 아주 야비한 그런 하나의 풍요. 그래서 중세 유태인들이 아주 그 혐오스러운 존재가 되고 하는 것이 바로 중세 유태인들이 했던 일이 바로 이런 고리 대금업이었어요. 참 돈은 필요하니까 유태인한테는 항상 고리로 이제 그 돈을 우리가 셰익스피어에 나오는 베니스의 상에 나오는 샤일록처럼 이제 고리 대금을 해서 중세의 유태인들이 돈을 많이 모았어요. 지금은 뉴욕에 가보면 그 큰 빌딩은 다 유태인들 거예요. 대부분 은행 다 유태인들. 유태인들은 돈놀이를 해서 부자가 된. 현대에 와서는 이 은행이라는 것이 이렇게 단테가 보듯이 그것이 신에 대한 폭력일 수가 없는 거죠. 그러나 옛날에는 이제 그런 생각을 물론 이제 신성 모독하는 걸 에피쿠로스라든지 또는 무신론자 루크레티우스라든지 다 기억에 받들은 왜냐하면 신에 대한 폭력을 갖기 때문에 여러분들 폭력의 세 가지 유형에 대해서 기억을 잘 하셔야 됩니다. 근데 그 이제 마지막 그 보면 이제 쭉 그 중에 하나가 어떤 그 신뢰에 대해서 기만하는 것, 속이는 행위가 있는데 그게 무신뢰가 있고 유신뢰가 있는데 유신뢰라는 것은 나와 지금까지 계속 그 우애관계라든지 어떤 존경의 문제라든지 이런 아주 서로 확실한 어떤 의리와 신뢰를 가지고 했는데 그거에 이제 그 배신했을 때 그때는 엄청난 지옥 최하의 지옥에 이제 넣는 거예요. 그러니까 뭐 무신뢰라는 것은 일반 사람들끼리 서로 이제 뇌물을 주고 또는 어떤 자리를 마련해주고 뭐 그런 등등 뭐 위정을 하고 뭐 성적을 갖다 여기 뭐 팔 팔아먹고 하는 그런 것들은 서로 제3자끼리 잘 모르는 상태에서 이루어지는 돈으로서 이렇게 뭐 관직을 서로 이렇게 바게닝하고 트레이딩하는 거니까 그것도 물론 죄는 죄지만 그러나 가장 심한 죄는 내 가까운 사람이 친구나 친척이나 또는 상관이나 부하나 그런 가까운 사람들이 믿음으로 이제 아주 공고하게 결합된 사람 중에서 누구 한 사람이 배신할 때는 무조건 엄청난 지옥에 가는 걸로 그렇게 유신뢰의 기만이라고 여러분들이 아셔야 됩니다. 그래서 이런 부분들이 아까도 내가 처음에 소개할 때 이야기를 했지만 단테는 사실은 지옥의 서열을 좀 잘못 이제 설정을 했는데 그 이유는 자기 자신이 죽을 때까지 고향에 못 들어와서 이제 바깥으로 계속 떠돌면서 왜냐하면 자기 친한 친구와 자기 주위 사람들이 자기를 배신하면서 상대편에 붙어서 자기한테 사형선고를 내렸어요. 그래서 자기 도시를 이제 피렌체를 도망을 가고 딴 데서 살게 된 거죠. 그래서 그 가족을 배신한다든지 모국을 배신한다든지 뭐 손님을 배신한다든지 주군이나 언인을 배신 이런 것을 가장 나쁜 그런 죄로 했다는 것이 아까 이야기한 것처럼 그것은 바로 단테 자신의 개인적인 삶과 바로 직결되어 있다. 그런 이야기를 제가 이제 하는 거죠. 제가 이제 아까 이제 그림에 보여줬던 그 하나의 영화입니다. 영화 트레일러인데 그걸 이제 영화는 우리가 보고 이제 그 트레일러를 소개하는 그거를 이제 봤어요. 1911년도에 나온 그 영화가 그 굉장히 이제 그 흑백 영화인데 여러분들이 관심이 유튜브를 보면 그 영화가 있습니다. 1911년도의 영화가. 그러나 흑백 영화라서 좀 약간 보기가 좀 그래요. 그래서 이제 그 영화를 대충 보고 어떤 그 여러분들이 그 지옥에 대한 어떤 그림에 대해서 대충 이미지를 가진 상태에서 내가 이제 이 책에 나온 이야기를 이제 설명을 하려고 하는 겁니다. 우선 이 신곡이 왜 위대하냐? 아까 제가 개인의 발견, 개인주의의 어떤 그런 하나의
그 처음에 어떤 그런 인류의 어떤 싹을 이제 보여줬다는 그런 측면을 제가 설명을 했고, 근데 그에 못지않게 이 작품이 위대한 이유는 너무 아름다운 그런 문학적인 그 절절한 형상, 그 표현력이 너무 뛰어나서, 보통 우리가 뭐 중세의 어떤 그런 설교라든지 보면 너무 추상적인 이야기, 뭐 언총이 어떻고 뭐 저쩌고 그러니까 추상적인 용어들만 잔뜩 있는데, 여기는 아주 자연에 대한 그 프로이덴스 지역의 어떤 그런 봄, 여름, 가을, 겨울에 일어나는 그런 동물과 식물과 꽃에 대한 그런 묘사를 하면서 그림을 그리는 그런 부분이 이제 뛰어나고, 두 번째는 라틴어로 이제 써야 되는데, 이것은 라틴어로 쓰지 않고 프랑스 지역, 프렌치 지방 그 지역의 방언으로 이제 썼다는 거. 우리 그 점이 굉장히, 우리도 사실은 그 뭐 한문으로 쓰여진 그런 작품보다는 이제 한글로 된 어떤 그런 황진이의 시조가 더 우리의 문화적인 유산을 훨씬 더 이제 높이 평가를 이제 하는 거죠. 뭐 한문으로 마찬가지로 이탈리아 사람들도 단테 정도의 그런 아주 최고의 지식인이라면은 당연히 자기 작품을 라틴어로 써야 되는데, 쓰지 않고 자기 지역에 있는 그 이탈리 방언으로 써서 한데, 이탈리 어떤 그런 국문학 쪽에 이제 그 어떤 그 점이 이제 우리는 뛰어난 그런 점에서 이제 이 신곡이 굉장히 위대한 글작이 될 수 있다는 거죠. 이 피렌체의 어떤 그런 하나의 소고 이런 것들이 이제 위대한 거죠. 사실 우리나라도 많은 선비들이 자기가 한자로 쓰면은 굉장히 뭔가 문학적인 것 같고, 사실은 한글로 쓰라고 그러면 상당히 거기에 대해서 뭐 한글이 무슨 인간의 어떤 마음을 표현할 수 있느냐라고 그렇게 생각을 했겠죠. 그러나 우리가 가장 위대하게 보는 작품들은 사실은 지금 보면 다 한글로 된 작품들이죠. 한자로 된 작품들은 그렇지 않나요. 그런 점에서 단테의 이 신곡이 굉장히 위대하다. 그런 거죠. 1300년도에 이제 그러고는. 근데 두 번째 우리가 이제 보려고 하는 것은 이제 그 컨트라바스라는 이름을, 컨트라바스를 알아야 됩니다. 컨트라바스. 우리가 항상 관심이 깊은 것은 우리가 단테의 신곡을 읽으면 어떤 착한 일을 하면은 어떤 축복을 받고, 어떤 악한 일을 하면, 악행을 저지르면 어떤 유형의 벌을 받는가라는 것은 상당히 이제 우리한테는 관심이 깊습니다. 그게 컨트라파스로 대응되는 컨트라파소의 법칙이라고 이렇게 이제 이야기를 이제 하는. 우리가 볼 때는 이제 그게 인과응보입니다. 가령 우리 불교에서는 그 아구라는 것이 아구. 정확하게 아구인데, 아구라는 것인데, 우리가 이 단테가 예를 들면은 살아있을 때, 그때에 이제 단테가 이제 글루톤이라는 그런 하나의 음식을 이제 음식의 맛을 너무 밝히는, 주로 이런 죄를 지은 사람 주로 성직자들이었지만, 그러나 그 글루타니의 어떤 그 했을 때 그 벌은 이제 여기는 이제 다른 식으로 나오지만, 우리 동양에서는 아구가 되는 겁니다. 너무 음식을 밝히면 아구가 되면, 아구라는 존재는 어떤 존재냐면은 이런 존재예요. 아구라는 존재는. 입은 굉장히 커서 음식을 너무너무 많이 집어넣는데 이게 너무 좁아서 음식이 위까지 못 가는 겁니다. 그러니까 또 이 위는 너무 음식을 많이 먹고 싶어 하는 거예요. 위는 막 음식만 보면 먹고 싶어 하고, 입은 막 집어넣을 수 있는데 단지 입과 이를 연결하는 식도가 너무 좁아서 항상 막 그냥 괴로워하는 그런 이제 귀신이 바로 아구입니다. 그 아구는 살아있을 때 너무 많은 음식들을 너무 즐긴 그런 글루토니를 범했기 때문에 죽어서 이제 그런 아구가 되는 거예요. 그 괴로운 아구입니다. 위는 막
받아들이고 싶어서 굉장히 이제 그 욕망을 일으키고 입도 막 집어넣을 수 있는데 입에서 이까지 가는 식도가 너무 가늘어서 그 욕망은 너무 크고 항상 그 괴로워하는 그 존재가 아구입니다. 그게 이제 우리가 근데 그런 것이 일종의 컨트라 파소예요. 불교식으로 말하면 컨트라 파소입니다. 다시 말해서 살아있을 때 그런 너무 단식을 하니까 죽어서 그런 하나의 음식에 관련된 그런 하나의 벌을 받는 것. 그것이 바로 이 천칭인 거죠. 일종의 천칭으로서 이제 여기에다가 이제 일을 올려놓으면 여기 일이 되고 뭐 그런 식의 어떤 그런 천칭 저울처럼 그런 컨트롤 파소가 이제 이런. 그래서 이제 그 가령 마호메트 같은 경우에는 기독교인이 볼 때는 이제 계속 기독교 그걸 이제 침공을 하니까 기독교의 어떤 그 국가를 침공, 십자군이 그 당시에 단테 시대 때는 십자군이 워낙 이제 많이 갔죠. 십자군 한번 갔다 와야만 그 십자군 가서 무슬림들을 죽이고 돌아와야만 자기들이 이제 가문의 명예가 올라가고 예를 들면 하다못해 교황이 그 지방을 네가 다스리라 그런 식으로 이제 땅도 떼어주기도 하고 뭐 그러니까 조건식은 그냥 십자군 가는 거 예루살렘에 가야 되는 거예요. 그럼 한 몇 년씩 3년씩 4년씩 걸리고 돌아오는데 그 당시에는 그러니까 무슬림들은 사실은 이 역사상으로 보면 무슬림은 기독교인들에 비해서 훨씬 더 뭐랄까 털러런트했어요. 그러니까 기독교인들이 제루살렘에 와도 그 당시에 살고 있는 뭐 팔레스타인에 살고 있던 그런 무슬림들은 그 사람들에 대해서 이제 그 뭐랄까 학대를 하고 그렇게 하지 않았어요. 그러나 기독교인들이 이제 왔을 때는 엄청나게 무슬림들을 많이 죽였어요. 그래서 어떤 잔인한 면에 보면 지금은 여러분들 IS 때문에 무슬림에 대해서 굉장히 나쁜 인상을 갖고 있지만 그러나 역사적으로 볼 때는 일반적으로 객관적으로 무슬림들이 훨씬 더 기독교인들에 대해서는 자비스러웠어요. 기독교인들은 그 당시에 이제 그 교황이나 이런 사람들이 갖고 있는 생각은 무슬림이 목을 많이 치면 칠수록 너는 더 천당 갈 수 있다 이런 식으로 생각을 하는 그런 잘못된 종교관이 있었던 거죠. 그래서 지금은 이제 우리가 크루세이드라고 그렇게 이야기를 하면은 이게 이제 십자군 원정을 크루세이드라고 그렇게 이야기를 이제 하는데 한때는 이제 그 미국의 그 조지 부시 대통령이 크루세이드라는 표현을 썼다가 세계적으로 비난을 받았었어요. 근데 크루세이드라는 표현은 우리가 함부로 써서는 안 되는 겁니다. 왜냐하면 기독교인들이 무슬림을 학살한 것이 크루세이드예요. 그래서 그런 표현을 이제 부시가 쓰니까 이제 사람들이 막 비난을 했는데 그러나 그 비난할 정도로 이 세상은 옛날에 비해서 훨씬 더 좋아졌다는 의미도 이제 될 수가 있는 거죠. 그래서 그 마호메트가 기독교 그걸 이제 침공을 하고 물론 우리가 스페인 밑에 있는 우리가 알고 있는 그런 뭐 유명한 그런 그 알람브라 뭐 궁전인가 뭐 그런 것도 다 소위 말해서 마호메트 쪽 무슬림들이 만드는 그런 거죠. 롤왕의 노래라든지 중세 때 그래서 기독교들이 막 수십 개국이 모여서 이제 그 무슬림들이 들어올 때 그 침공을 막으려고 이제 막 했던 서로 싸움이 치열했습니다. 특히 700년대 800년대까지. 그러다 보니까 이제 단테는 당연히 마호메트는 이제 오랑캐 나라의 그런 하나의 완전히 왕인 거죠. 완전 최고의 어떤 신인 거죠. 그래서 기독교국을 이제 분열시켰다 그래갖고 이제 지옥에서 마호메트를 이제 아까 말한 그런 몸이 잘라지는 다시 말해서 분열을 하게 하는 잘라지는 그런 벌 이게 이제 컨트라 파수다 그런 이제 이야기를 제가 지금 하는 겁니다. 그 다음에 세 번째는 이제 제가 이게 이제 조금 약간 아까도 했지만 우리 단테 신곡을 읽으면서 각종 약간 좀 황당하고 좀 현대인이 좀 계몽적인 사람들이 볼 때는
별로 이렇게 상식적이지 않고 이성적이지 않는 그런 중시의 기독교 편견에 사로잡히는 부분들을 그냥 받아들일 수는 없는 것이고, 그럼에도 불구하고 신곡은 굉장히 위대한 작품입니다. 따라서 그 위대함을 우리가 어디서 찾을 수 있을까 생각한 것이 현대적인 재해석을 제가 이제 시도를 이제 하는데, 그 부분이 여러분들 약간 좀 이해가 안 될 것 같은데, 그러나 여러분들 그 부분을 이제 이해하도록 해야 된다. 우리가 단테 신곡을 읽을 때 21세기의 어떤 그 지성인으로서 읽어야지 그 옛날의 그 잣대로 읽어서는 안 된다는 이야기를 내가 하는 거죠. 근데 그게 뭐냐면은 이 지옥이라는 것이 우리가 겉으로 볼 때는 지옥이라는 것이 그 지옥에서 받는 여러 가지 그 어떤 그 악마들의 채찍질이라든지 그 펄펄 끓는 타르 그 강물에 들어가서 이제 그 벌을 받는 거라든지 뭐 발갛게 달아오른 습관에 몸을 박아갖고 살이 타들어가는 거라든지 뭐 얼음 지옥에서 온몸이 얼어붙어서 이제 그런 눈물을 흘리는 그런 식의 육체적인 고통이 지옥이라고 생각을 해서는 안 되고, 오히려 이런 그 인간의 어떤 이성과 어떤 지성액이 차츰차츰 이제 그 기능을 잃어가는 하나의 그 블라인드 상태라는 거예요. 이게 이제 인간의 어떤 밝은 이성의 퇴화 과정에서, 여러분들이 내가 이 수업을 제일 처음 시작할 때 내가 그런 이야기를 한 적이 있을 거예요. 인간이 다른 동물과 다른 점은 인간이 어떤 그 주위를 둘러보고 자기를 다시 리플렉트 할 수 있고, 자기 삶에 대해서 어떤 플라트를 만들 수 있고, 내가 이 세상에 태어나서 내라는 존재가 언제 되면 끝나는데 끝날 동안에 자기의 삶을 이제 기획할 수 있는 그 총명한 밝은 머리를 갖고 있는 거죠. 그러나 그래서 그 죽음이라는 현상이 중요하다는 거죠. 죽음을 제가 일단 설정해 놓고 나는 영원히 100년 200년 사는 것이 아니라 내가 죽을 알고서 내가 살아가는 것 유일한 존재가 바로 인간이라고 내가 이야기를 했는데, 우리는 사실은 시골에서 닭을 잡아보면은 그 자기 엄미 닭을 이렇게 목을 쳐서 잡아요. 시골에서 전통적인 방식으로 닭을 잡으면은, 시골 촌닭을 잡으면. 그럼 그 병아리들이, 새끼들이 따라와서 그걸 엄마의 내장을 꺼내서 이렇게 던져주면은 병아리들이 막 자기 엄마의 내장을 막 조금 전까지 쪼쪼쪼 따라다니다가 잡아도 그냥 그대로 그걸 막 먹습니다. 모든 동물들이 다 그래요. 안 그러는 동물 별로 없는 것 같아요. 물론 이제 뭐 원숭이라든지 이런 부분 몇몇 그런 동물들은 그렇지 않다고 이야기를 하지만, 그래서 인간이 유일하게 그 어떤 갖고 있는 자기 주의와 자기 자신의 어떤 아이덴티티를 성찰할 수 있는 그 능력이 지옥에 오면은 그게 차츰차츰 이제 아래로 갈수록 이제 떨어져. 동물과 식물과 이렇게 생물에서, 사실은 우리가 인간으로서 그 닭을, 병아리를 보면은 그 어미의 어떤 내장을 쪼아먹는, 신나서 쪼아먹고 자기들끼리 싸우고 쪼아먹는 그 병아리를 보면은 우리가 쟤들은 뭐하러 사는 거냐라고 생각할 수 있을 거예요. 그러나 좀 더 청명한 사람들이 우리 인간을 지금 내다보면 쟤들은 뭐하고 사는 건지 모르겠다, 그렇게 이야기할 거라고 우리는 생각할 수 있는 거죠. 이제 그런 어떤 밝은 빛을 향해서 가는 것과 차츰차츰 내가 누군지 모르고 내 주위가 누군지 모르고 그냥 그렇게 막무가내로 살아가는 것, 그 순간순간에 배가 고프면 먹고 목이 마르면 마시고, 뭐 순간순간에 그 어떤 그 자기의 어떤 그런 말초적이고 육체적인 그런 물질적인 그런 쾌락을 쫓아가는 사람들 갖다 좀 더 높은 사람들이 이렇게 보게 되면 쟤들은 왜 사는 건지 알 수가 없다고 이렇게 생각할 거라고, 마치 우리가 병아리를 보듯이 또는 우리가 개라든지 이걸 보듯이 똑같이 생각할 거라고 생각하죠. 그래서 어떤 그런 이성의 밝은
빛이 있는 곳이 연옥이고 천국이고, 연옥에 있는 사람은 천같은 그 밝은 빛을 더 키워 나와서 결국 천국에 가는 것이고, 지옥으로 떨어지는 것은 방금 내가 말한 것처럼 내가 누군지 모르고 내가 뭘 하는지 모르고 내가 뭐 그런 어떤 그런 생각에 사로잡혀서 살아가는 거로. 지옥이 바로 여기 설정한 지옥이 바로 그런 지옥이라는 걸 이제 여러분들이 이제 지금은 시간이 없으면 모르겠지만 혹시 나중에 방학 동안에 이제 읽게 된다면 한번 그거를 읽어보시면은 이제 그 제가 지금 이야기하는 걸 이제 이야기 하나님이 부여한 은총이 바로 이 지성이고 이성인데 이 이성이 박탈을 되어서 이제 완전히 무명으로, 무명이라는 것은 불교적 용어입니다. 인간이 어떤 무명, 알지 못한다는 데 무명, 어두워서 우리는 장님이라고 이야기하지만 사실은 장님과 똑같다는 거죠. 그러니까 어두워서 판별하지 못하는 그런 이야기를 이제 하는 것. 그래서 우리가 세 번째 이야기가 우리가 이 신곡에 대한 어떤 그런 좀 더 미래지향적인 현대화된 해석이라는 그 부분에 초점을 맞추시기 바랍니다. 그래서 이제 첫 부분 이야기가 이제 오늘은 마칠 건데, 첫 부분에서 이제 단테가 이 중년에 들어서 어두운 숲속에서 길을 잃고 방황했다고 그러는데, 이제 그거는 우리가 생각할 때 잘못 길을 접었다는 것은 되게 그냥 비유적으로 자기가 이제 숲속에서 길을 잃었다고 하지만 중년에 들어서, 그러나 이것은 비유적이 아닌 실제적인 사건으로서는 단테가 이제 유배를 가서 온갖 세상에 대한 어떤 희망을 잃고 시리에 빠져서 포금을 하고 뭐 온갖 그런 방탕한 생활을 막 하는 그것을 이렇게 비유적으로 표현을 하는, 숲속에 들어서 길을 잘못 들어서 그랬다고 이야기를 이제 하는 거죠. 그런데 이제 그 베아트리체가 꿈에서 나타나고, 그래서 자기가 이렇게 살아서는 안 되겠다고 해서 마음을 이제 가다듬고 이 신곡을 쓰게 되는 겁니다. 그래서 보통 이렇게 무절제와 쾌락으로 이제 중년의 탈승형이 있는데 그게 더 숲속에 나타난 거로 이렇게 된 거죠. 다음 시간에는 이제 그 부분부터 172페이지부터 이제 설명을 하고, 시험은 다음 주 화요일인, 그죠? 다음 주 화요일 시험이죠. 네, 다음 주 화요일 시험 치는데 제가 문제를 한 서너 개 정도 더 올릴 겁니다. 그걸 보시고 준비를 하시기 바랍니다. 미리 답안지를 만들어 놓으시기 바랍니다.